Good evening, one and all. I, Dr. Anand Tapase, on behalf of Rayat Shikshan Sanstha's Karumayur Bharao Patil College of Engineering, Satara, specifically Civil Engineering Department, welcome you all for the valedictory function of 5 days workshop on basic human rights and introduction to Constitution of India. In the session, we are supposed to have the national anthem. Then we will be paying the homage by offering flowers to portrait photos of beloved Karumayur Anna, Dr. Babasaheb Ambedkar, and Chhatrapati Shivaji Maharaj. Then we will be having a reading of preamble by our second year students. I'll be welcoming the guest on behalf of the department and the institute. And I'll summarize the workshop of last 5 days. What has been happened, what were the resource person. Then we will be having an interaction with our resource persons, participants who are present here, followed with the concluding remark by Dr. A.C. Attar sir and a vote of thanks by my student. Fundamental duty needs to be obeyed. I request you all to stand up for the national anthem at your places. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you very much. As a tradition, we used to start our program by offering flowers to our beloved, the portraits of beloved Karumayur Anna, Chhatrapati Shivaji Maharaj, and the father of Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar. Thank you. Now I would like to request my student from second year to read the preamble in English for all of us. Yes, sir. The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you, Vaishnavi. Now, I would like to ask the student from second year to read the Constitution in Marathi, preamble of the Constitution in Marathi. थँक यू सर. भारताचे संविधान. उद्देशिका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याचा सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्यास आम्ही त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर
1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करीत आहोत. थँक्यू. थँक्यू. Thank you. Well, to summarize the workshop, well, today we are having Dr. A.C. Attar sir as a chief guest for our valedictory function. We do have Professor Shelar sir, the head of the department Civil Engineering. We do have Satish Mane sir, in charge principal of Bharati Vidyapeeth Yashwantrao Chavan Law College, Karad. Even few of the resource persons will join us in the due course of time. We will be having Dr. Khairnar sir, we will be having Professor Yogesh Desai sir, Nikumbu sir in the due course of time. Well, in the workshop, we are having around 201 participants who are enrolled for the workshop. They are from the engineering and law students. They are the students from engineering and law. There are a couple of practicing advocates, faculty and staff from various colleges. There are government employees who have participated in this workshop. Well, we are fortunate to have a strong team of resource person. As I have earlier mentioned, we have started with Dr. A.C. Attar sir, Advocate Satpute sir, Dr. Mahendra Khairnar sir, Professor Satish Mane sir, Professor Yogesh Desai sir, Ghanshyam Nikumbu sir, Advocate Kundarani Tapase. Students from second year have also taken an active participation in delivering their thoughts to the participants, starting with Kabir Wagmare, Rutuja, Pratiksha Mane, Pratiksha Bodke, Divya, Dikshit, Rahul Kudale, and Gopi Kadam. Dear students, participants, and respected dignitaries, I would like to focus your attention on, we do have the participation from KBP College of Engineering, Satara, that is our host institute. We are having the participation from Rahe Shikshan Sanstha's Ismail Sahib Law College, Satara, Bharati Vidyapeeth Law College, Karad. There are a couple of people participants from ZP Sangli. We are having the participants from Pune, D.Y. Patil Ambi Campus, Raisoni College, TCUR Pune, KJ Trinity College, D.Y. Patil Pimpri College, PCCOER, Daulatrao Aher College, Karad, and Range College. So this is how the participants, the resource persons we do have. Actually, the theme of this workshop is the basic human rights and the introduction to the Constitution of India. मित्र हो, आता जी जागतिक महामारीचे जे काही संकट आपल्यामध्ये आलेलं आहे, या जागतिक महामारीमध्ये आपल्या सर्वांनीच खूप सारे अशी उदाहरणं पाहिलेली आहेत की जिथं लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत, लोकांच्या घरी खायला अन्न नाहीये, काही ठिकाणी मदत पोहोचत शकत नाहीये, आणि अशा सर्व ठिकाणी ज्यावेळेस आपण पाहतो त्यावेळेस माणूसच माणसाच्या मदतीला येतो. म्हणजे माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे हे जे काही आपण बऱ्याच ठिकाणी ऐकलं असावं की माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे ही जी काही म्हण आहे ते आपण अख्ख्या जगभरात सर्वच ठिकाणी पाहत आहोत, आणि हे सर्व ह्युमॅनिटीचा एक पार्ट आहे. दुसरी गोष्ट मित्र हो, सिटीजन ऑफ इंडिया असल्यामुळे, भारतीय नागरिक असल्यामुळे आपल्याला आता जे काही संकट आपल्यावरती उद्भवलेलं आहे त्यामुळं आपल्याला आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन बद्दल, आपल्याला ह्युमन राईट्स बद्दल माहिती असणं अपेक्षित आहे. यामुळं या वर्कशॉपचं एक ऑर्गनायझेशन मध्ये एक मौलाचा आम्हाला एक प्रोत्साहन मिळालेलं आहे. त्याच पद्धतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी लोणेरेला आम्ही संलग्न असल्यामुळे त्यांना SYच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना बेसिक ह्युमन राईट्स हा एक ऑडिट कोर्स प्रस्थापित केला असून अवेअरनेस हे त्याचं एक मूलभूत इंटेन्शन आहे. त्यामुळं हा एक दुसरा एक मुद्दा झाला की ज्याच्यामुळे हे वर्कशॉप आम्हाला डिझाईन करायला विचार आला. अवेअरनेस अबाउट बेसिक ह्युमन राईट्स अँड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मित्र हो, आपल्याला नक्कीच मानवाच्या जे काही मूलभूत अधिकार आहेत, ज्या काही कॉन्स्टिट्यूशनने दिलेले फंडामेंटल राईट्स आहेत आणि आपल्या ज्या काही मूलभूत ड्युटीज आहेत, फंडामेंटल ड्युटीज आहेत, याची तोंड ओळख व्हावी, याचा अवेअरनेस व्हावं आणि सर्वांमध्ये याचे एक अवेअरनेस व्हावं, हे एक मूल उद्दिष्ट आमचं ह्या वर्कशॉपच्या माध्यमातून होतं. मित्र हो, आपण सर्वांना ही माहितीच असेल की MPSC ची जी काही एक्झाम्स होतात, MPSC टेक्निकल होतात, MPSC जनरल होतात, तर त्यामध्ये असाधारण महत्व असं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाला लाभलेलं आहे आणि आपल्या सर्वांना ही गोष्ट अवगत असून
त्याबद्दल बरेचसे प्रश्न एमपीएससीच्या प्लॅटफॉर्मवरती विचारले जातात. त्यामुळे इंजिनिअरिंगचे जे काही विद्यार्थी ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर टेक्निकल एमपीएससीला जातात, त्याच पद्धतीने जनरल एमपीएससीला सुद्धा जाऊ शकतात. त्यामुळं बेसिक ह्युमन राईट्स आणि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ची त्यांना ओळख व्हावी हे त्याच्या मागे मूळ उद्दिष्ट होतं. मित्रहो, आपण वर्कशॉपच्या शेवटच्या पडावामध्ये आपण आलेलो असून आपल्याला बरेचसे नामवंत व्यक्ती पार्टिसिपंट्स म्हणून लाभलेले आहेत. त्यामध्ये आवर्जून काही लोकांनी मला व्हॉट्सअप करून सांगितलं की आम्हाला 1-2 शब्द वर्कशॉप बद्दल आणि ऑर्गनायझेशन बद्दल बोलायचं आहे. त्यामध्ये आपल्याला उषा मिसाळ मॅडम आहात का तुम्ही इथे? येस सर. थँक्यू. उषा मिसाळ मॅडम ज्या आहेत या पोलीस पाटील आहेत सांगलीमध्ये, आणि त्याच पद्धतीने त्या एका प्रायमरी स्कूलच्या एक्स प्रिन्सिपल म्हणून ते देखील त्यांनी काम केलेलं आहे. आता सध्या त्या असिस्टंट टीचर म्हणून काम करतात इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये. तर अशा उषा मिसाळ मॅडम ज्या आहेत, पोलीस पाटील ज्या आहेत, तर त्या आपल्याला पहिल्यांदा लाभलेल्या. तर त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी वर्कशॉप बद्दल 1-2 शब्द बोला. Okay, sir. थँक्यू. I'm audible? येस, यू आर ऑडिबल मॅम. Good evening, one and all. रयत शिक्षण संस्थास कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग सातारा, Honorable Principal Sir, Dr. Atta Sir, Coordinator of Program, Dr. Tapase Sir, and every person present over here, and my dear students. First of all, I would like to thank Dr. Tapase Sir who have given me an opportunity to speak on these valedictory functions. And it is a matter of honor for me. I'm thankful from the bottom of my heart. Also, I want to express my heartfelt gratitude to all that is present today. I appreciate to that students, committee, and the support staff for the complete preparations of this workshop program. You got just only 4-5 few days time. In this such a short time, you have made the best arrangement for this program. So I really appreciate to all of you. And the theme of this workshop, many colleges participate in this workshop. I just want to say one thing to all of you. I found the strategy of your every lecture. While starting the lecture sessions with our national anthems and read the preamble, Marathi as well as English from Tuja, Rahul, Pratiksha, Vaishnavi. Yes, ma'am? Yes, ma'am. So it's a was really appreciating and very much impressive. So many speakers have given many more information. Now Dr. Khaina has delivered the lectures on NGOs and human rights in India. Dr. Khaina has described in very simple language. He had given practical examples during the lecture sessions that cleared the violations of people and where the government had restrictions for reaching each and every individual. Where several NGOs and many more organizations will work for handling the same issues. So very informative knowledge who has given. And one thing, Sir has uploaded the various videos of the legal law related topics on the YouTube channel. They are very informative for students. Then we are talking about that Professor Satish Mani sir, who had given a very informative lectures on topic of basic human rights and relevant with the constitutions. Then this topic is very much useful for every individual in the day-to-day life. Sir cleared that the human rights are natural rights while the talking on the constitutions, and till human rights, they are applicable for to the individual from his birth up to till death. Briefly very clearly through the articles that the 17, 14, 16, 18, 19, 20 and 21 and so on. So as well as Professor Ghanesham Nikum sir very nicely given the knowledge and information directive principles of state policy. It will be useful for JAMFC exam as well as MPSC study. I noted some points also. Then here one more thing to clear all of you. Personally, I like all lectures, but I really like right to life versus to right to die. Professor Yogesh Desai sir, who has given that lectures and viewed that some Supreme Court views also. I noted some points also. Then Dr. Khaina sir, Mani sir, Professor Desai sir, Advocate Satpute sir, Professor Nikum sir, Professor Atta sir, Professor Shelar sir. Really all these professors have delivered lectures very nicely.
Then Pratiksha and Rutuja details human rights as per the UDHR, who had done the small efforts. I really appreciate to both of you. I participate Qs also. Okay. Once again, I thankful to you, all of you. And yesterday, your Tapasi sir has told me that from tomorrow, your exam will be started. Exam will be started from tomorrow onwards. So best of luck, all of you students. And once again, Tapasi sir, who has conducted the program and arranging these types of platform. So it is a program and finally completed this successfully. Thank you again to giving me chance to express my views. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Usha Pisalman. वेल, पोलीस पाटील म्हणून मॅम काम करतात तिथे. नेक्स्ट मान्यवर आहेत विराज जांभळे साहेब. विराज जांभळे साहेबांचा जर का अनुभव पाहिला तर जवळपास 20-25 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांचा मेडिसिन फील्डमध्ये आहे. ते जवळपास पर्पल मेडिसिन्स याचे मालक असून लायन्स क्लबचे आता सध्या विद्यमान सेक्रेटरी म्हणून काम करत आहेत. विराज जांभळे सर आहेत का इथे? आहे सर, बोला. प्लीज प्लीज प्लीज. नमस्ते सर्वांना. आदरणीय AC आतार सर प्रिन्सिपल, आदरणीय अजय शेलार विभाग प्रमुख KBP कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, तसेच माझे स्नेही डॉक्टर आनंद तपासे सर, की ज्यांना मध्ये पेपरमध्ये सर्वांनी पण नाव वाचलं होतं. एक डोंगरावरती वणवा लागला होता आणि झाडं पेटली होती, तर त्यांनी स्वतः खूप अथक प्रयत्न करून ते वाचवले, ते विझवलं होतं. अशा आनंद तपासे सरांना पण नमस्ते. त्याचप्रमाणे मी ज्या कॉलेजमध्ये स्टुडंट आहे त्या कॉलेजचे डॉक्टर खैरनार सर आणि प्रोफेसर सतीश माने सर, ऍडव्होकेट योगेंद्र सातपुते सर, घनश्याम निकुम प्रोफेसर सर, त्या सर्वांचे लेक्चर्स पाहिले आणि त्यातून खूप महत्वाची इन्फॉर्मेशन आम्हाला भेटली. जे आता ज्वलंत विषय आहेत की ह्युमन राईट्स, जसं आता सरांनी मेन्शन केलं होतं की आता चाललेल्या ज्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये माणसांच्या बऱ्याच राईट्स वरती आघात घातला जातोय, त्यामुळे लोकांना या ह्युमन राईट्स बद्दल माहिती मिळणं खूपच गरजेचं आहे. आज सर जसं म्हणले की 200 लोकांनी हा सेशन अटेंड केला, तर माझी इथं सर्वांना विनंती राहील की 200 लोकांनी तो 2 लाख लोकांपर्यंत कसं पोहोचवता येईल हे विचार ह्युमन राईट्स आणि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचे हे पाहून घेतलं पाहिजे. नाही तर आपल्यापुरतं ज्ञान मर्यादित ठेवून त्याच्या ज्ञानाचा फुलस्टॉप न घेता तो पुढे वाढवला पाहिजे, ही विनंती आहे. ऑर्गनायझिंग टीम मध्ये स्टुडंट्स आहेत, खास करून मी त्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड करणार आहेत. हायटेक टेक्नॉलॉजीने जे सगळं आज 5 दिवसांचे जे सेशन्स उपलब्ध करून दिले होते, त्याचा नक्कीच सर्व विद्यार्थ्यांना, सर्व जे अटेंड केलेले लोक आहेत त्या सर्वांना फायदाच होणार आहे. आणि मी पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानतो आणि मला जे काही बोलायला संधी दिली त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आनंद तपासे सरांचे खास करून मनपूर्वक आभार मानून माझे शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू जांभळे सर, थँक्यू. आपल्यामध्ये सतीश माने सर उपस्थित आहेत का? सतीश माने सर अथवा हा सर नमस्कार. आपल्यामध्ये रिसोर्स पर्सनची भूमिका अत्यंत मोलाची पार पाडणारे आपल्यामधले सतीश माने सर आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. तर त्यांनी ते सध्या इन्चार्ज प्राचार्य म्हणून, इन्चार्ज प्रिन्सिपल म्हणून भारती विद्यापीठ कराड कॉलेजचे म्हणून कार्यरत आहेत. प्रोफेसर सतीश माने सरांनी अतिशय सुंदररित्या इंट्रोडक्शन टू ह्युमन राईट्स आणि इट्स रिलेव्हन्स विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, म्हणजे ह्युमन राईट्सचं जे काही UDHRचे जे काही गाईडलाईन्स आहेत त्याचं आणि फंडामेंटल राईट्स ज्या काही आहेत, फंडामेंटल ड्युटीज किंवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचा कसा संलग्न आहे त्याबद्दल आपल्याला त्यांनी खूप सुंदररित्या मार्गदर्शन केलं होतं. तर माने सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी ह्या वर्कशॉपच्या थीम बद्दल अथवा तुम्हाला काय असं वाटलं की ज्या वर्कशॉपच्या बद्दल, त्याबद्दल 1-2 शब्द मार्गदर्शन करावं. माझा आवाज येतोय सर? हो येतोय सर. माने सर. गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. डॉक्टर अत्तर सर, प्रिन्सिपल ऑफ दिस पर्टिक्युलर KBP कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग सातारा, शेलार सर आणि इतर सर्व मान्यवर, आणि त्याचबरोबर माझे कलीग आनंद तपासे सर.
ह्युमन राईट्स हा जो काही विषय इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक त्यांना अवेअरनेस क्रिएट करण्याच्या हेतूने जो काय तुमच्या कॉलेजने आणि आनंद तपासे सरांनी जे समन्वय केलेला आहे, तर तो अत्यंत गरजेचा आवश्यक असा हा वर्कशॉप आहे. आमच्या लॉ मध्ये लिगल फील्ड मध्ये एक महत्वाचं एक बेसिक मॅक्झिम आहे, इग्नोरन्स ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इग्नोरन्स ऑफ लॉ इज नो, म्हणजे कायद्याला अजिबात दुर्लक्ष करून चालत नाही. आणि त्याच्यामुळे ह्युमन राईटचे जे काही लॉज आहेत, तर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ते महत्वाचे आहेतच, पण त्या व्यतिरिक्त मानव म्हणून ह्या पृथ्वी तलावर वावरताना आपल्याला कायद्याने कोणकोणते राईट्स दिलेले आहेत, जे कायद्याने गॅरंटी दिलेली आहे की त्याचे प्रोटेक्शन करण्याचे. जसं भारताचं कॉन्स्टिट्यूशन आहे की भारताच्या कॉन्स्टिट्यूशनने गॅरंटी दिलेली आहे की जे काही नॅचरल राईट्स आहेत, ह्युमन राईट्स आहेत, ते प्रोटेक्शन त्याला देण्यासाठी, जसं आर्टिकल 32 आणि 226 मध्ये सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट ह्या दोन्ही कोर्टना मानवाचे जे काही राईट्स आहेत ते एन्फोर्स करण्यासाठी पॉवर्स दिलेले आहेत. आणि इथे एक आवर्जून सांगण्याची एक गोष्ट म्हणजे, तुमच्यापैकी कुणाचेही ह्युमन राईट्स हे व्हायलेट होत असेल तर डायरेक्टली तुम्ही सुप्रीम कोर्टाकडे, त्याचबरोबर नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन हे नॅशनल लेवलचे जे काही कमिशन आहे, त्याचबरोबर स्टेट लेवल देखील महाराष्ट्राच्या लेवलचे महाराष्ट्र स्टेट ह्युमन राईट्स कमिशन आहे, तर त्यांच्याकडे डायरेक्ट तुम्ही त्यांच्या हेल्पलाईनवर कॉन्टॅक्ट करून, म्हणजे तुमच्यावरच नाही पण तुमच्या आजूबाजूला असणारे जे काही लोक असतील, लहान मुलं असतील, स्त्रिया असतील, की त्यांच्यावर अत्याचार होत असतील, त्यांचे ह्युमन राईट्स जर का व्हायलेट होत असतील, तर अशा वेळेला ताबडतोब हेल्पलाईनला कॉन्टॅक्ट करून, ह्युमन राईट्स हा विषय शिकवताना चाइल्ड लाईन ही एक महत्वाची NGO आहे, त्याचा उल्लेख कदाचित झाला असेल दुसऱ्या लेक्चर. तर मुलांना स्वतःला कोर्टामध्ये जाता येत नाही, स्वतःचे राईट्स एन्फोर्स करता येत नाही. सर आपला आवाज ब्रेक होता. सर्व पार्टिसिपेंटना इथं विनंती आहे, लाखो पाहिजे सर, की हे जे काही ह्युमन राईट्स आहेत, बेसिक राईट्स आहेत, फंडामेंटल राईट्स आहेत, ते फक्त आपल्यापुरत मर्यादित न ठेवता आजूबाजूला आपल्या जर का काही घटना अशा घडत असतील तर त्या घटनासाठी आपण पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि ज्या काही हेल्पलाईन अवेलेबल आहेत, उपलब्ध आहेत, त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही त्यांना माहिती देऊ शकताय आणि माहिती देऊन त्यांचे ह्युमन राईट्स देखील प्रोटेक्शन करण्याचा प्रयत्न करू शकताय. पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ सारख्या महत्वाच्या अशा जे काय आपण त्याला डिव्हाइस म्हणतो, मेकॅनिझम म्हणतो, तर या पब्लिक इंटरनॅशनल लॉचा देखील आपण उल्लेख करू शकतो, त्याचा उपयोग करू शकतो ह्युमन राईट्स एन्फोर्स करण्यासाठी. आणि अशा रीतीने चाइल्ड, जसं मी मगाशी सांगितलं की सर लक्षात ठेवण्यासारखी ही एक हेल्पलाईन आहे 98-1098, पण तुम्ही जर का उलटा ठेवला 1098, तर हे ह्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट केला, तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये जर लहान मुलांच्यावर अत्याचार होत असतील तर ताबडतोब कॉन्टॅक्ट करून आता जे काही ह्युमन राईट्स आहेत ते आवाज ब्रेक होतो सर आपला. त्यासाठी मदत करू शकता. तर इथे मी जास्त काही बोलणार नाही, पण हा जो काही कार्यक्रम KBP कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगने आयोजित केला आणि इंजिनिअरिंगच्या मुलांच्या पर्यंत हे जे काही सोशल लॉज आहेत, ह्युमन राईट्स पर्टिक्युलरली, हे सर्वांच्या पर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा जो काही उपक्रम पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये देखील आयोजित केला. सर्व आपापल्या घरात राहून देखील आपण एकत्र इथं जोडलेलो आहोत आणि या जोडलेल्या परिस्थितीमध्ये देखील आपण एकत्र येऊन सर्वांना ज्ञान देण्याचं काम करत आहे, ज्ञान दानाचं काम करत आहे.
जे काही कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी जे काही स्वप्न बघितलेलं आहे, अशा पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये देखील हे स्वप्न पूर्ण करण्याचं जे काही विडा ह्या महाविद्यालयाने घेतलेला आहे, तपासे सर, अत्तार सरांनी जे काही घेतलेला आहे, तो खरोखरच उल्लेखनीय आहे. आणि त्यासाठी मी तुमच्या सर्वांचं कौतुक करतो आणि माझे 2 शब्द मी थांबवतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू सर, थँक्यू फॉर युअर एनलाइटनिंग स्पीच. अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन सरांनी आपल्याला इंट्रोडक्शन टू बेसिक ह्युमन राईट्स आणि इट्स रिलेव्हन्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोमवारच्या सेशनमध्ये केलं होतं. तर बरेचसे बाकीचे रिसोर्स पर्सन देखील जॉईन होणार होते, पण त्यांची मीटिंग असल्यामुळे इस्मालच्या मुल्ला कॉलेजचे जे आहेत ते जॉईन होऊ शकले नाही. तर मी हा प्लॅटफॉर्म ओपन करतोय सर्वांसाठी. तर प्रत्येकाने आपलं मत एकदम थोड्या वेळामध्ये मांडायला हरकत नाही. प्लीज. पार्टिसिपंट्स जे आहेत वेगवेगळ्या कॉलेजेसमधनं, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी एका दुसऱ्या मिनिटामध्ये आपलं मत प्रदर्शन करावं. स्टुडंट्स, सेसा सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्टुडंट असोसिएशनच्या वतीनं हा कार्यक्रम आपण आयोजलेला असल्यामुळे सेसाचे एक प्रतिनिधी म्हणून आमची प्रेसिडेंट जी आहे रुचिता भोईटे, तिला मी विनंती करतो की तिने 2 शब्द सेसाच्या वतीने. नमस्कार, मी रुचिता भोईटे, लास्ट इयर सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट स्टुडंट आहे. सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्टुडंट असोसिएशन सेसाच्या वतीने ही 5 दिवसांची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अँड बेसिक ह्युमन राईट्स थीम बद्दल कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. सदर कार्यशाळेत अप्रॉक्सिमेटली 200 स्टुडंट्स पार्टिसिपेट झाले आणि त्या सर्वांनाच त्याचा फायदा झाला. या कार्यशाळेत बऱ्याच रिसोर्स पर्सननी आम्हा सर्वांना खूपच छान मार्गदर्शन केले. तसेच आमच्या विद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर AC अत्तार सर, विभाग प्रमुख शेलार सर, सेसा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनंत तपासे सर आणि ऑर्गनायझेशन टीम यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आमच्या कलागुणांना वाव मिळून भरपूर गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कार्यशाळा व्यवस्थितरित्या पार पडली. त्याबद्दल मी सेसा प्रेसिडेंट या नात्याने सर्वांचे मनापासून आभार मानते. थँक्यू सो मच. जय कर्मवीर. विद्यार्थ्यांपैकी कोणाला बोलायचं आहे का? कारण आपल्याला प्राचार्यांचं अध्यक्ष भाषण ऐकायचं आहे आणि त्यानंतर आपण वोट ऑफ थँक्स करून कार्यक्रमाची सांगता करणार आहोत. विद्यार्थ्यांपैकी शेलार सर, आपण जॉईन झालात. शेलार सर, रेंजचा प्रॉब्लेम नसेल तर आपण 2 शब्द बोलू शकता. शेलार सरांच्या तिथे रेंजचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे त्यांना जॉईन होणं थोडं कठीण झालं होतं. तर शेलार सरांना विनंती करतो 2 शब्द त्यांनी. हॅलो, आय एम व्हेरी मच थँकफुल. हॅलो, हा सर, ऐकू येतो आपल्याला. I am very much thankful to all the participants and resource persons who attended this workshop. It is now need to know human rights and the introduction to Constitution of India. So it is the best workshop to all. Thank you once again. थँक्यू सर. Okay. विद्यार्थ्यांपैकी कोणाला काय बोलायचं नसेल तर मी पुढे जातोय. मी आपल्या कॉलेजचे माननीय प्राचार्य डॉक्टर AC अत्तार सरांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द आम्हाला मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. तपासे सर, या कार्यक्रमाचे कोऑर्डिनेटर तपासे सर, HOD ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट शेलार सर आणि त्याचबरोबर सर्व पार्टिसिपंट्स आणि रिसोर्स पर्सन, हे जे वर्कशॉप आहे बेसिक ह्युमन राईट्स वरती मुलांना झालेला असेल असं मला वाटतं. सुरुवातीला सर आपला आवाज हे होतोय.
येत नाही का? हा, मध्येच थोडासा हे होतोय. आता येतोय का? हा, येतोय सर. हा, तर सुरुवातीला 1-2च दिवसाचं वर्कशॉप करावं असं एक होतं, पण नंतर मात्र सर्वच मुलांनी दाखवलेला इंटरेस्ट, आणखीन रिसोर्स पर्सननी पण दिलेला कन्सेंट, या दोन्ही गोष्टीमुळे हे वर्कशॉप 1 आठवड्याचं आपण घेतलेलं आहे. आणि खरं तर आत्ताच्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये आणि एकंदरीत जी सामाजिक परिस्थिती बघितली तर आपल्याला असं लक्षात येतं की आता आपल्याला बेसिक ह्युमन राईट्स परत एकदा रिफ्रेश करण्याची गरज आहे. खरं तर हे राईट्स आपल्याला बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांनी घटनेमध्येच दिलेले आहेत, पण तरी सुद्धा आपण ते कालानुरूप विसरत चाललेलो आहे किंवा थोडीशी त्याच्यापासून आपल्याला लांब गेलोय असं वाटतं. पण आता परिस्थिती बदलत चाललेली आहे आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये महत्वाची गरज आहे. आता ह्या सर्वच याच्यामध्ये आता बऱ्याच उषा पिसाळ मॅडम असतील, विराज साहेब असतील किंवा माने साहेब असतील, तर या सर्वांनी आपल्याला ह्या वर्कशॉप बद्दल माहिती दिली. तर याच्यावर माझ्या एकच लक्षात येतं की अतिशय या वर्कशॉप मधून मिळालेला आहे. आता बेसिक ह्युमन राईट्स मध्ये मी सुरुवातीच्या माझ्या लेक्चरमध्ये पण बोललो होतो की आपल्याला बेसिक ह्युमन राईट्स कुठले कुठले आहेत, पण आता या परिस्थितीमध्ये आपल्याला अजून एक लक्षात येतं की कामाचा ताण आणि कामाचं व्याप हे असं प्रचंड प्रमाणामध्ये लोकांचं वाढलेलं आहे. आणि प्लस अशा वाढलेल्या असल्यामुळे विशेषतः कॉर्पोरेट्समध्ये जे काम करतायत त्या कॉर्पोरेट्समध्ये काम करणाऱ्या लोकांना 24/7 अटेंटिव्ह राहावं लागतं. आणि हे 24/7 अटेंटिव्ह राहत असल्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला कायमस्वरूपी कामाचं प्रेशर हे सहन करावं लागतं. तर यासाठी सुद्धा आता मध्ये आपल्या सुप्रियाताई सुळे यांनी संसदेमध्ये एक प्रायव्हेट विधेयक मांडलेलं होतं, ज्याच्यामध्ये याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही, पण ते विधेयक असं होतं की राईट टू डिस्कनेक्ट. खरं तर राईट टू डिस्कनेक्ट हा सुद्धा बेसिक ह्युमन राईट मध्ये टाकायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण एकदा का आपण आपल्या कामाच्या ठिकाणून 11 ते 5:30 किंवा 10 ते 6 जी काय वेळ असेल त्याच्यापेक्षा 1 तास अगोदर आणि 1 तास नंतर आपण यामध्ये कनेक्टेड असणं आपल्या कामाच्या ठिकाणी हे ठीक आहे, अपेक्षित आहे. पण त्यानंतर 24/7 कनेक्टेड असणं हे एक प्रकारे कामाचा ताण आपल्या मनावरती आणतं. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत सुद्धा हे लागू आहे की आपण कॉलेजच्या संबंधीमध्ये शिक्षक असतील, टीचिंग नॉन टीचिंग ऑफिस असेल, सर्वांच्यासाठी आपण किती कनेक्टेड असलं पाहिजे, किती अवेलेबल असलं पाहिजे. कारण आत्ताची प्रसार माध्यमं, आत्ताची जी व्हॉट्सअप सारख्या गोष्टी आहेत, ईमेल आहे, या सर्वांच्या ह्याच्यातून आपल्याला फेसबुक आहे, कायमस्वरूपी आपण कनेक्टेड असतो. आणि कनेक्टेड असतो याचाच अर्थ आपण अंडर ऑब्झर्वेशन असतो किंवा आपण अंडर प्रेशर असतो. तर हे जर प्रेशर कमी करायचं असेल तर आपल्याला जो राईट टू डिस्कनेक्ट आहे तर आपल्याला या सर्वांपासून डिस्कनेक्ट होण्याचा सुद्धा अधिकार असला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीच्या आता नवीन सुद्धा काही गोष्टी ह्या बेसिक ह्युमन राईट्स मध्ये ऍड करायची गरज निर्माण झालेली आहे असं मला वाटतं. आता ह्या वर्कशॉप बद्दल मी आपल्याला आत्ताच सांगितलं की अतिशय चांगलं आणि सक्सेसफुली तपाशी सरांनी हे वर्कशॉप कंडक्ट केलं. त्याच्यामध्ये विशेषतः अतिशय चांगले रिसोर्स पर्सन त्यांनी त्यांच्या वर्कशॉपसाठी गोळा केले. त्यांच्या जो सर्वच क्षेत्रामध्ये जो त्यांचा कनेक्ट आहे त्याच्यामुळे हे अगदी सोप्या पद्धतीनं सहज शक्य झालं असं मला वाटतं. तर अशाच पद्धतीचे वर्कशॉप सिव्हिल डिपार्टमेंटनी, आणि यात सगळ्यात वैशिष्ट्य मला या वर्कशॉपचं असं वाटलं की काही सेशन्स ही मुलांनी स्वतः घेतली, त्यामुळे ऍक्टिव्ह लर्निंग जे टूल आहे हे ऍक्टिव्ह लर्निंग टूल हे प्रत्यक्षात वापरलं गेलेल्याचं या वर्कशॉपमधून मला दिसलं. आणि मुलांचाही सहभाग आणि उत्साह या वर्कशॉपसाठी अतिशय चांगला जाणवला. केबीपी इंजिनिअरिंग कॉलेजची मुलं त्याच्याच बरोबर इतर कॉलेजची मुलं याला जॉईन झाली याबद्दल सुद्धा मला विशेष आनंद होत आहे. तर या सर्व गोष्टी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही पूर्ण केल्या म्हणून मी कॉलेजच्या वतीनं आणि माझ्या वैयक्तिक वतीनं आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो. आणि माझं थँक्यू सर. अतिशय मौलाचं नेहमीच आम्हाला मार्गदर्शन आपलं लाभत असतं. डॉक्टर AC अत्तर सर आणि शेलार सरांच्या मार्गदर्शनावरती आम्ही या पद्धतीने वर्कशॉप ऑर्गनाईज करू शकलो. तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आलं असेल प्राचार्य साहेबांनी सर अत्तर सर आपण काय बोलताय का? ऐकू येत नाही आपलं मनोगत संपलं सर. थँक्यू सर.
अत्तार सरांच्या आणि शेलार सरांच्या नेहमीच मार्गदर्शनाखाली डिपार्टमेंट मधले सर्वच फॅकल्टी आणि विद्यार्थी कार्यरत असतात. त्यामध्ये ह्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये उद्भवलेली जी काही नैसर्गिक आपत्ती आपल्या सर्वांसमोर आलेली आहे, त्या अनुषंगाने मुलांच्या मध्ये एक अवेअरनेस व्हावा, त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, हे या वर्कशॉपचं एक अतिशय महत्वाचं उद्दिष्ट होतं. यामध्ये आपण बरेचसे रिसोर्स पर्सन्स, नामवंत रिसोर्स पर्सन्स आपल्याला मिळालेलेच आहे. जसं प्राचार्य अत्तार सरांनी उल्लेख केला, त्याच पद्धतीने उषा मिसाळ मॅडमनी आणि विराज जांभळे साहेबांनी पण उल्लेख केला की, आणि माने सरांनी देखील अतिशय महत्वाचा उल्लेख केला की सर्व विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये अतिशय ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेशन केलेलं आहे. विद्यार्थ्यांनी स्वतः स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत, विद्यार्थ्यांनी स्वतः बऱ्याच ठिकाणीहून माहिती गोळा केलेली आहे, स्वतः त्यांनी संविधान वाचलेलं आहे, त्यांनी UDHRच्या गाईडलाईन्स पाहिलेल्या आहेत आणि बऱ्याचशा ठिकाणहून त्यांनी स्वतः प्रिपरेशन करून स्वतः एक इमर्जिंग रिसोर्स पर्सन म्हणून त्यांनी सुद्धा कार्यरत झालेले आहेत. माझ्या ऑर्गनायझिंग टीम मध्ये जी मागाशी मी नावं घेतली, त्यामध्ये यांनी अतिशय म्हणजे प्री आणि पोस्ट मीटिंग्स आम्ही ऑर्गनाईज करत होतो. उद्या कोण काय बोलणार, आज काय कसं झालं, सर्वजण एकमेकांना क्रिटिक्स करत होते, प्रत्येक जण एकमेकांना सांभाळून घेत होतं. तर अतिशय छान एक हे जे आहे विद्यार्थ्यांसाठी घडवलेलं वर्कशॉप अतिशय छान रित्या आपलं झालेलं आहे. मी प्राचार्यांच्या परवानगीने, विभाग प्रमुख शेलार सरांच्या परवानगीने मी ऋतुजाला वोट ऑफ थँक्स प्रपोज करण्यासाठी विनंती करतो. Yes, sir. Sure. First of all, I would like to thank Dr. Tapase sir for giving me this huge opportunity to propose vote of thanks on this valedictory session. We all are fortunate to be the part of this workshop based on basic human rights and introduction to Indian Constitution. This 5 days workshop really results in a huge source of information covering all the parts regarding basic human rights and introduction to Indian Constitution. In this workshop, we are blessed with very distinguished personalities with us. Our inauguration program have started with the valuable presence of our principal, Dr. A.C. Attar sir, along with our civil department HOD, Professor Shelar sir, also with Advocate Satpute sir, along with the emerging resource person, Mr. Kabir, with the topic Violence of Basic Human Rights. We have concluded our inauguration program. We have concluded our day 2 of this workshop by having a great session with Dr. Khairnar sir, with the topic NGOs and Basic Human Rights in India and Environment. Also, we have couple of emerging resource persons from the students named with myself, Ms. Rutuja Bagde and Ms. Pratiksha Bodke, having a session based on 30 basic human rights. By having Professor Mane sir as a resource person with the topic Basic Human Rights and its relevance to Indian Constitution, and also a session with Professor Desai sir with the topic Right to Live and Right to Die, we have concluded our day 3. By having session based on directive principles by Professor Nikum sir and a session by emerging resource persons Ms. Pratiksha, Ms. Vaishnavi and Mr. Gopi, and on the topic fundamental rights and fundamental duties, we have concluded our day 4. And now we are here after having a nice introduction to Indian Constitution by Advocate Ms. Tapase ma'am as a resource person and one more emerging resource person, Ms. Divya. We all are fortunate to have all these informative, interactive and amazing sessions with all the eminent resource persons and also glad to see emerging resource person. I would like to thank Dr. Tapase sir to organize such an amazing workshop to enhance our knowledge and also to arrange such a platform for emerging resource persons. Also, I would like to thank our principal, Dr. A.C. Attar sir and our HOD, Professor Shelar sir for their kind permission to the workshop. And at the last but not the least, I would like to thank each and every participant to be here in the workshop. Also, I would love to congratulate the coordination team for arranging this workshop and concluding it very nicely. At the end, I would like to apologize if I forget to mention anyone.
And at the same, I would like to assure you all, we will again meet with a nice workshop. Thank you so much. Jai Hind, Jai Karmavir.